چلی جو غیظ و غضب کی آندھی ہوا میں تیرا حجاب ہوگا ہر ایک گناہ بے نقاب ہوگا سوال ہوگا جواب ہوگا ابھی ہے بندوق کا سہارا نیا دستور عمران خان کے نام ظلم کے سب ایوان لرزنے والے ہیں اب خواب نہیں ارمان جلنے والے ہیں جو بولا سچ وہی قید میں ہے آج مگر اس کی صدا سے لرز تخت و تاج عمران کا پیغام روشنی کی بات حق کا پرچم ایمان کی سوغات نہ سود کی دنیا نہ خوف کی راہ آپ کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ہوا ہے ہمیں حوصلہ ہوا ہے آپ کو دیکھ کے آگے اچھا ویسے چترال جا رہی تھی لیکن آپ کے ساتھ مل کے ہم خان کے سپاہی ہیں اور آپ لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے پہلے بھی لیکن آگے اب عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے ہمیں جد و جہد مضبوط کرنی پڑے گی عمران جان نثار عمران تیرے جان نثار نعرے بعد میں دیکھیں عمران خان نے کہا ہوا ہے جد و جہد عبادت ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے عمران خان 8 مہینے سے قید تنہائی میں کیوں ہے اس لیے قید تنہائی میں کیونکہ یہ عمران سے خوف کھاتے ہیں عمران خان سے خوف اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز ہے آپ نے اب وقت آ گیا کہ ہم نے اڈیالہ کے لیے یعنی کہ بند کر دیا ہے اب اڈیالہ سے 4-5 ہزار لوگ جب اڈیالہ میں آ گئے پنجاب سے بہت لوگ آئے ان کا خوف ختم ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ جو اب جب نکلیں گے اب واپس نہیں جانا رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو 8 مہینے قید تنہائی میں 8 مہینے لوگ کہتے ہیں کہ قید تنہائی میں 2 ہفتے نہیں انسان برداشت کر سکتا یہ عمران خان ہے جو آپ کا 8 مہینے سے قید تنہائی میں اس کی آنکھ کا علاج نہیں یہ کروا رہے ہمارے خاندان کا مسئلہ سمجھ لیں ہماری تکلیف سمجھ لیں ہمیں فکر ان کی آنکھ کی ہے ان کے کلاٹ آئے ہیں کلاٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کچھ کھانے میں نہ ڈال رہے ہیں ہم اگر پریشر نہیں ڈالیں گے تحریک کا مطلب ہے کہ آپ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں عمران خان نے کبھی نہیں کہا تھا ان سے بھیک مانگو عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا آپ ان سے بھیک مانگو 3 سال عمران خان نے کہا تھا میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا بیٹھے ہیں جیل میں عمران خان بیٹھے ہیں جب ہم بات چیت سنتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ان کی بھیک مانگنے کے لیے بات چیت ہو رہی کس چیز کے لیے بات ہو رہی ہے آپ پہلے اپنی طاقت تو دکھائیں 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ہم اپنی طاقت دکھاؤ پھر ان کو کا بات کریں آپ بات کریں جب آپ ان کو طاقت والی پوزیشن میں ہو آپ ان سے بھیک تو نہیں مانگ رہے ان کے پاس تو خود ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ نے اپنے ایم این ایز کو اپنے ایم پیز کو دیکھیں ہم تو صرف فیملی ہیں ہم پارٹی نہیں ہیں لیکن ہم بہنیں ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے لیکن آپ لوگوں نے عمران خان نے پچھلے سال کہا تھا کہ پی میں اپنی تنظیم مضبوط کریں تحریک کے لیے یہ عمران خان نے کہا تھا دسمبر 20 تاریخ کو عمران خان نے کہا تھا سہیل افریدی کو کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں مطلب یہ کہ تحریک کا مطلب ہے چیز کو آگے بڑھاؤ آپ آگے بڑھیں آپ ان پہ پریشر ڈالیں گے مہنگائی کی حالات دیکھ لیں ملک کے نظام کی حالات دیکھ لیں عدالتوں کے نظام یہ حکومت کلیپس کر چکی ہے سب کا جگری سب کا یاد سب کا جگری سب کا یاد آپ نے نکلنا ہے آپ نے ساتھ دینا ہے عمران خان کا ساتھ دیں
लेकिन पहले अपनी तंजीम को, अपने ओहदेदारों को जाकर बताएं, अपने MNAs MPs को, अपने तंजीमी ओहदेदारों को आप बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आपने उनको सपोर्ट देनी है इंशाल्लाह। आप अपने MNAs MPs को जाके बताएं, क्योंकि वो भी शक करते हैं, उनको फिक्र होती है कि हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, कोई हमारे साथ निकलेगा कि नहीं। जब आप उनको तसल्ली देंगे, और सारा दिन ये जो एजेंसी है इन्होंने मसरूफ किया हुआ सबको ये बातें करके कि सारे ग्रुपिंग हुई है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, सारे इमरान खान के नजरिए पे खड़े हैं, सारा वोट नजरिए पे आया है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। 4 लोग आपस में झगड़ा करें वो ग्रुपिंग नहीं होती है। आप ना फिक्र करें इस चीज की, आप अपने MNAs की साथ दें, आप उनको चलाएंगे, आप उनको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं। आप अपने ओहदेदारों को जाके बताएं। आज इंशाल्लाह, ये तो मैं जा रही थी चित्राल, लेकिन आपसे बात हो गई, लेकिन मुझे हौसला आ गया आपको देख के। हम एक फैमिली को बताऊंगी, मैं अपनी बहनों को बताऊंगी, ना फिक्र करो, हमारे भाई हमारी बहनें हमारे साथ हैं। आपको देख के बड़ा हौसला हुआ है, हमें हौसला हुआ है आपको देख के। अच्छा, मैं तो चित्राल जा रही थी, लेकिन आपके साथ मिलकर हम खान के सिपाही हैं। और आप लोगों ने इमरान खान का साथ दिया है इंशाल्लाह, पहले भी, लेकिन आगे अब इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए हमें जिद्दोजहद मजबूत करनी पड़ेगी। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। नारेबाज में देखिए, इमरान खान ने कहा हुआ है जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। अब इमरान खान 8 महीने से कैद तनाई में क्यों है? इसलिए कैद तनाई में क्योंकि ये इमरान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि आपकी आवाज है। आपने अब वक्त आ गया कि हमने अडयाला के लिए यानी कि बंद कर दिया है। अब अडयाला से 4-5 हजार लोग जब अडयाला में आ गए, पंजाब से बहुत लोग आए, उनका खौफ खत्म हुआ है। अब वक्त आ गया है कि जो अब जब निकलेंगे अब वापस नहीं जाना। इंशाअल्लाह रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। 8 महीने कैद तन्हाई में, 8 महीने। लोग कहते हैं कि कैद तन्हाई में 2 हफ्ते नहीं इंसान बर्दाश्त कर सकता। ये इमरान खान है जो आपका 8 महीने से कैद तन्हाई में, उसकी आंख का इलाज नहीं ये करवा रहे। हमारे खानदान का मसला समझ लें, हमारी तकलीफ समझ लें। हमें फिक्र उनकी आंख की है, उनके क्लॉट आए हैं। क्लॉट डॉक्टर्स कहते हैं ये कुछ खाने में ना डाल रहे हैं। हम अगर प्रेशर नहीं डालेंगे, तहरीक का मतलब है कि आप इस हुकूमत पे प्रेशर डालें। इमरान खान ने कभी नहीं कहा था इनसे भीख मांगो। इमरान खान ने ये नहीं कहा था आप इनसे भीख मांगो। 3 साल इमरान खान ने कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। जेल में इमरान खान बैठे हैं। जब हम बातचीत सुनते हैं मीडिया के ऊपर कि इनकी भीख मांगने के लिए बातचीत हो रही, किस चीज के लिए बात हो रही है? आप पहले अपनी ताकत तो दिखाएं। 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम अपनी ताकत दिखाओ, फिर इनको का बात करें। अब बात करें जब आप इनको ताकत वाली पोजीशन में हो। आप इनसे भीख तो नहीं मांग रहे, इनके पास तो खुद हाथ में कुछ नहीं है। आपने अपने MNAs को, अपने MPs को देखें, हम तो सिर्फ फैमिली हैं, हम पार्टी नहीं है, लेकिन हम बहनें हैं और हम खड़े रहेंगे। लेकिन आप लोगों ने, इमरान खान ने पिछले साल कहा था KP में अपनी तंजीम मजबूत करें तहरीक के लिए, ये इमरान खान ने कहा था। दिसंबर 20 तारीख को इमरान खान ने कहा था सोहेल अफरीदी को कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। मतलब ये कि तहरीक का मतलब है चीज को आगे बढ़ाओ। आप आगे बढ़ें, आप इन पे प्रेशर डालेंगे।
महंगाई की हालात देख लें, मुल्क के निज़ाम की हालात देख लें, अदालतों के निज़ाम, ये हुकूमत कोलैप्स कर चुकी है। सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार। आपने निकलना है, आपने साथ देना है, इमरान खान का साथ दें, लेकिन पहले अपनी तंजीम को, अपने ओहदेदारों को जाकर बताएं, अपने MNAs MPs को, अपने तंजीमी ओहदेदारों को आप बताएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। आपने उनको सपोर्ट देनी है इंशाल्लाह। आप अपने MNAs MPs को जाके बताएं, क्योंकि वो भी शक करते हैं, उनको फिक्र होती है कि हम क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, कोई हमारे साथ निकलेगा कि नहीं। जब आप उनको तसल्ली देंगे, और सारा दिन ये जो एजेंसी है इन्होंने मसरूफ किया हुआ सबको ये बातें करके कि सारे ग्रुपिंग हुई है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, सारे इमरान खान के नजरिए पे खड़े हैं, सारा वोट नजरिए पे आया है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। 4 लोग आपस में झगड़ा करें वो ग्रुपिंग नहीं होती है। आप ना फिक्र करें इस चीज की, आप अपने MNAs को साथ दें, आप उनको चलाएंगे, आप उनको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं। आप अपने ओहदेदारों को जाके बताएं। आज इंशाल्लाह, ये तो मैं जा रही थी चित्राल, लेकिन आपसे बात हो गई, लेकिन मुझे हौसला आ गया आपको देख के। हम एक फैमिली को बताऊंगी, मैं अपनी बहनों को बताऊंगी, ना फिक्र करो, हमारे भाई हमारी बहनें हमारे साथ हैं। कि आप मेरे लिए निकलें, एक दफा नहीं कहा। अगर आपने इंतजार करना है, आप सारी जिंदगी इंतजार कर लें, इमरान खान नहीं कहेगा मेरे लिए। हर दफा इमरान खान ने कहा आप अपनी आजादी के लिए निकलें, आप अपने बच्चों की आजादी के लिए निकलें। उन्होंने आखिरी पैगाम 2 दिसंबर को कहा था, मेरी बहन को फिर से ये पैगाम दिया था कि जाके कहो कि अगर आपने इस गुलामी के सामने ना खड़े हुए, इसका मुकाबला ना किया, तो आप भी इनके गुलाम हैं अभी, और आपकी अगली नस्लें इनके बच्चों की गुलाम रहेंगी। तो ये फैसला आपका है कि आपने क्यों निकलना है। हमें इमरान खान की जरूरत है, हमें हमारे मुल्क पाकिस्तान को, आपको, हम सबको जरूरत है उसकी। इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमने इनके ऊपर इतना प्रेशर डालना है, इतना प्रेशर डालना है इन डरपोक लोगों पे कि पहले इमरान खान के हकूक बहाल करेंगे, उसके बाद इमरान खान की जो अदालतें हैं वो केस सुनेंगी और उनको इंसाफ देंगी, और जब इंसाफ मिलेगा फिर इमरान खान इंशाल्लाह रिहा होंगे, उसके बाद हम सब रिहा होंगे, और आप इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। लोग कहते हैं आप कॉल दें, मैंने कहा नहीं, आप जवान ISAF खड़ी है यहाँ पे, आप बच्चे खड़े हैं, लेकिन हमने, इमरान खान कहीं नहीं चाहेगा कि आप जाओ जहाँ पे ये गोलियां चलाएं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, आइंदा अगर कोई गोली चलाने वाला दहशतगर्द हो, आप उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि वो जुल्म कर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर, हम उनको नहीं करने देंगे। इस बारी आपने ऐसी जगह पे नहीं जाना, इस्लामाबाद नहीं जाना, हमने प्रेशर बनाने अडियाला जाकर, हम जाएंगे अडियाला। पहले आप अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करें, फिर आप अपने जो ओहदेदारान हैं उनके पास जाएं, उनको कहें कि हम आपके साथ हैं, हमें बताएं हमने क्या करना है तंजीम के लिए। कि इमरान खान ने जुनैद अकबर के लिए यही पैगाम दिया था पिछले साल कि आप तंजीम साजी करें तहरीक के लिए,
تو تنظیم سازی اگر مکمل ہو گئی ہے تو تحریک کا آغاز پارٹی کرے، اور جب تحریک کا آغاز ہوگا تو ہم پھر سارے جائیں گے، بلڈ اپ کریں، اس کا مومنٹم بنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے مل کر اڈیالہ جائیں گے اور جہاں ہمیں روکیں گے ہم آپ بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں سے نہیں اٹھیں گے یہ نعروں کا وقت نہیں، اب کام کا وقت آ گیا ہے۔ نعرے بہت لگا لیے ہیں سب نے، بس اب مجھے ہمیں نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 1.5 سال سے اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ گرمی بھی ہم نے دیکھ لی، پنجاب کا خاص طور پہ جہاں بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہوا ہے پنجاب میں، اور ان کا خوف بھی کم ہو گیا اڈیالہ سے، کیونکہ آتے رہے، اکٹھے بیٹھتے رہے۔ پنجاب نے بہت ظلم دیکھا ہے، اب آپ کشمیریوں کو دیکھیں، ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھیں، ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ جس طرح وہ بیٹھے ہیں وہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں کہ جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں ہیں، پھر آپ کہیں نہیں جاتے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں اور کتنی دیر ہو گئی ہے، کئی ہفتے ہو گئے ہیں، اب اتنے ہفتوں سے وہ بیٹھے ہیں، لیکن وہ اپنے مطالبے سے نہیں ہل رہے۔ یہ ان کا حق ہے، احتجاج آپ کے آئین آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کا، کوئی عدالت بھی آپ کا حق نہیں لے سکتی آپ سے۔ انشاءاللہ آپ احتجاج کریں گے، آپ تحریک چلائیں گے، آزادی کی تحریک، اپنی آزادی کی تحریک، اور عمران خان کی جو خواب ہے وہ آپ کی آزادی، اپنی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا، اس نے اپنے لوگوں کو پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ برداشت کر لو گے جو ان کا ظلم، آپ اس ظلم کے خلاف کیسی لیڈ کرے گا تاکہ پنجاب کو بھی حوصلہ دے سکیں۔ اور یہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر آپ تیاری کریں، پارٹی کو ہم کہیں گے کہ ہم یہیں سے آپ کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں، یہ وقت آ گیا ہے، ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں قبول ہے، اور عمران خان کی ہمیں آزادی چاہیے انشاءاللہ۔ بہت مہربانی، میں تو چترال جا رہی تھی لیکن مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے آپ نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، آپ کی بہت مہربانی، بہت مہربانی کہ آپ میرے لیے نکلیں۔ ایک دفعہ نہیں کہا، اگر آپ نے انتظار کرنا ہے آپ ساری زندگی انتظار کر لیں، عمران خان نہیں کہے گا میرے لیے۔ ہر دفعہ عمران خان نے کہا آپ اپنی آزادی کے لیے نکلیں، آپ اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں۔ انہوں نے آخری پیغام 2 دسمبر کو کہا تھا، میری بہن کو پھر سے یہ پیغام دیا تھا کہ جا کے کہو کہ اگر آپ نے اس غلامی کے سامنے نہ کھڑے ہوئے، اس کا مقابلہ نہ کیا تو آپ بھی ان کے غلام ہیں ابھی، اور آپ کی اگلی نسلیں ان کے بچوں کی غلام رہیں گی۔ تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیوں نکلنا ہے۔ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو، آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے اس کی۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالنا ہے، اتنا پریشر ڈالنا ہے ان ڈرپوک لوگوں پہ کہ پہلے یہ عمران خان کے حقوق بحال کریں گے، اس کے بعد عمران خان کی جو عدالتیں ہیں وہ کیس سنیں گی اور ان کو انصاف دیں گی، اور جب انصاف ملے گا پھر عمران خان انشاءاللہ رہا ہوں گے، اس کے بعد ہم سب رہا ہوئیں گے، اور آپ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کال دیں، میں نے کہا نہیں، آپ جوان آئیسف کھڑی ہے یہاں پہ، آپ بچے کھڑے ہیں، لیکن ہم نے عمران خان کہیں نہیں چاہے گا کہ آپ جاؤ جہاں پہ یہ گولیاں چلائیں، لیکن میں تو یہ کہتی ہوں آئندہ اگر کوئی گولی چلانے والا دہشت گرد ہو آپ اس کو نہیں چھوڑیں، کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر، ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس باری آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا، اسلام آباد نہیں جانا، ہم نے پریشر بنانا ہے اڈیالہ جا کر، ہم جائیں گے اڈیالہ۔ پہلے آپ اپنی تنظیم سازی مکمل کریں،
پھر آپ اپنے جو عہدیداران ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے تنظیم کے لیے. کہ عمران خان نے جنید اکبر کے لیے یہی پیغام دیا تھا پچھلے سال کہ آپ تنظیم سازی کریں تحریک کے لیے. تو تنظیم سازی اگر مکمل ہو گئی ہے تو تحریک کا آغاز پارٹی کرے, اور جب تحریک کا آغاز ہوگا تو ہم پھر سارے جائیں گے, بلڈ اپ کریں, اس کا مومنٹم بنائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے مل کر اڈیالہ جائیں گے انشاءاللہ. اور جہاں ہمیں روکیں گے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے, پھر وہاں سے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ. یہ نعروں کا وقت نہیں, اب کام کا وقت آ گیا ہے. نعرے بہت لگا لیے ہیں سب نے, بس اب مجھے ہمیں نعروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم 1.5 سال سے اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں, کس لیے؟ کیونکہ گرمی بھی ہم نے دیکھ لی, پنجاب کا خاص طور پہ جہاں بہت ظلم ہوا ہے پنجاب میں, اور ان کا خوف بھی کم ہو گیا اڈیالہ سے, کیونکہ آتے رہے, اکٹھے بیٹھتے رہے. پنجاب نے بہت ظلم دیکھا ہے. اب آپ کشمیریوں کو دیکھیں, ماشاءاللہ ان لوگوں کو دیکھیں. ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ جس طرح وہ بیٹھے ہیں وہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں کہ جب حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں ہیں, پھر آپ کہیں نہیں جاتے. وہ ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں, اور کتنی دیر ہو گئی ہے, کئی ہفتے ہو گئے ہیں, اب کتنے ہفتوں سے وہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ اپنے مطالبے سے نہیں ہل رہے. یہ ان کا حق ہے. احتجاج آپ کے آئین آپ کو حق دیتا ہے احتجاج کا. کوئی عدالت بھی آپ کا حق نہیں لے سکتی آپ سے. انشاءاللہ آپ احتجاج کریں گے, آپ تحریک چلائیں گے, آزادی کی تحریک, اپنی آزادی کی تحریک. اور عمران خان کی جو خواب ہے وہ آپ کی آزادی, اپنی آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا. اس نے اپنے لوگوں کو پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ برداشت کر لو گے جو ان کا ظلم, آپ اس ظلم کے خلاف کیسی لیڈ کرے گا تاکہ پنجاب کو بھی حوصلہ دے سکیں. اور یہ آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر آپ تیاری کریں. پارٹی کو ہم کہیں گے کہ ہم یہیں سے آپ کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریک چلائیں. یہ وقت آ گیا ہے, ہمیں یہ ظلم کا نظام نہیں قبول ہے, اور عمران خان کی ہمیں آزادی چاہیے انشاءاللہ. بہت مہربانی. میں تو چترال جا رہی تھی, لیکن مجھے بڑا حوصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے آپ نے جو ہماری حوصلہ افزائی کی ہے, آپ کی بہت مہربانی, بہت مہربانی. 8 مہینے قید تنہائی میں, 8 مہینے. لوگ کہتے ہیں کہ قید تنہائی میں 2 ہفتے نہیں انسان برداشت کر سکتا. یہ عمران خان ہے جو آپ کا 8 مہینے سے قید تنہائی میں, اس کی آنکھ کا علاج نہیں یہ کروا رہے. ہمارے خاندان کا مسئلہ سمجھ لیں, ہماری تکلیف سمجھ لیں. ہمیں فکر ان کی آنکھ کی ہے, ان کے کلاٹ آئے. کلاٹ ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ کچھ کھانے میں نہ ڈال رہے ہوں. ہم اگر پریشر نہیں ڈالیں گے, تحریک کا مطلب ہے کہ آپ اس حکومت پہ پریشر ڈالیں. عمران خان نے کبھی نہیں کہا تھا ان سے بھیک مانگو. عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا آپ ان سے بھیک مانگو. 3 سال عمران خان نے کہا تھا میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن یزید کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. بیٹھے ہیں جیل میں, عمران خان بیٹھے ہیں. جب ہم بات چیت سنتے ہیں میڈیا کے اوپر, میں تو یہ کہتی ہوں آئندہ اگر کوئی گولی چلانے والا دہشت گرد ہو آپ اس کو نہیں چھوڑیں, کیونکہ وہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر. ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. اس باری آپ نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا, اسلام آباد نہیں جانا. ہم نے پریشر بنانا ہے اڈیالہ جا کر. ہم جائیں گے اڈیالہ. پہلے آپ اپنی تنظیم سازی مکمل کریں, پھر آپ اپنے جو عہدیداران ہیں ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے تنظیم کے لیے. کہ عمران خان نے جنید اکبر کے لیے یہی پیغام دیا تھا پچھلے سال کہ آپ تنظیم سازی
करें तहरीक के लिए। तो तंजीम सादी अगर मुकम्मल हो गई है तो तहरीक का आगाज पार्टी करे, और जब तहरीक का आगाज होगा तो हम फिर सारे जाएंगे, बिल्डअप करें, इसका मोमेंटम बनाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम सारे मिलकर अडयाला जाएंगे इंशाल्लाह। और जहां हमें रोकेंगे हम वहां बैठ जाएंगे, फिर वहां से नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। इशारा ये नारों का वक्त नहीं है, अब काम का वक्त आ गया है। नारे बहुत लगा लिए सबने, बस अब मुझे हमें नारों की जरूरत नहीं है। हम 1.5 साल से अडयाला के बाहर बैठे हैं, किस लिए? क्योंकि गर्मी मेरी बहू चतराल से है, तो ये तो हमारे लिए अपना घर है, लेकिन जो हमने आज रास्ते में लोगों का जो जोश देखा है और जो उन्होंने कहा है कि हमने अब इमरान खान के लिए हर कोशिश करनी है, अब वक्त आ गया है कि हमने आराम से बैठना नहीं है। सारों ने मिल के, पाकिस्तानियों ने मिल के, आप कश्मीरियों को देखें, कश्मीरी जाकर बैठ गए अपने हक के लिए। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को कहा है कि आज अगर आप नहीं खड़े होगे अपने हक के लिए, आपका ख्याल है मैं बचा हुआ, कोई नहीं बचेगा इनके जुल्म से, इनकी नाइंसाफी से कोई नहीं बचेगा। सिर्फ इमरान खान नहीं है, थोड़े से लोग नहीं है, कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया, जो इमरान खान ने कहा है कि बच्चों आप लोगों का मुस्तकबिल है, हमारा नहीं है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। आज बारी नहीं आएगी। सहाफियों को एक दफा हमने कहा था जब अरशद शरीफ का शहादत हुई है कि उसने स्टैंड दिया, आप उसके लिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सारे चैनल छोड़ के इकट्ठे बैठ जाओ, सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे। नहीं बैठे, उन्होंने एक एक करके, हर उनकी बारी आई है, हर एक की बारी आ गई, सबको उन्होंने एक एक करके फारग कर दिया। इसी तरह अगर आप लोगों का ख्याल है कि हम बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। हर पाकिस्तानी अगर कबूल करेगा जुल्म को तो जुल्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर इमरान खान के लिए हम नहीं खड़े होंगे, उन्होंने 8 महीने के लिए उनको जालिमों ने कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अब हमें, हमारी फैमिली को, आप लोगों को ये कबूल नहीं होना चाहिए। जब 85% लोगों की आवाज आप बंद करने की कोशिश करें, कि इमरान खान की आवाज नहीं बंद करें, या आपकी आवाज बंद करें। आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि आपके लिए कोई आवाज उठाए। आज अगर इमरान खान जेल में बैठे हुए, वो अपने लिए नहीं बैठे, वो कल निकल सकते हैं। अगर वो ये अहद करें, इनको वादा करें, आप लोगों की आवाज नहीं बनेंगे। वो जेल में इससे बैठे हुए क्योंकि वो आप लोगों की आवाज हैं। अगर आज वो ये कुर्बानी अपने मुल्क के लिए दे सकते हैं, आप अपने लिए ये कुर्बानी दे सकते हो कि नहीं? इंशाल्लाह। इमरान खान के लिए भी ना दो, आज आप अपने लिए कुर्बानी दो, मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दो इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपने इंशाल्लाह मुत्तहिदों ने, सब पाकिस्तानियों ने, और जल्द आपने हमने MNAs, MPs, आपको पता है कि जेल में भी है चतराली साहब, बिल्कुल 10 साल की कैद है, उनके लिए खड़े हो। जो लोग कैद में है सबके लिए खड़े हो, लेकिन आपने मुत्तहिद होना है, इकट्ठे होना है। हर पाकिस्तानी, आज अगर यहाँ 2 लाख बंदा सड़क पे हो जाए और इन तक पहुंच जाएगा, ये डरपोक लोग, बुज़दिल लोग, चोर, जिन्होंने इमरान खान का और आप लोगों का मिलकर वोट भी चोरी किया है, इन्होंने तो अगला जहाज पकड़ के भाग जाना है। आप, इसलिए आपने, इनके डरते बड़े लोग हैं, ये कत्ल शतल नहीं करने के काबिल, ये आपको डराते हैं कि हम मार देंगे। आप ये कौन होते हैं जुल्म करने वाले? देखें, अगर मार देते हैं ना इस वक्त, हमें अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे, लेकिन अपने मुल्क के लिए जान देनी होगी। ये क्या तरीका कार है कि आप बच के नहीं निकलोगे? कुर्बानी अपने मुल्क के लिए देनी पड़ती है। आपकी माँ की तरह है ये मुल्क,
आपका फर्ज है इसके लिए खड़े होना। ये सारा कुछ मादनियात भी चोरी कर रहे हैं, आपका सारा कुछ चोरी करके लेके जा रहे हैं आपके पास से, तो ये आपका हक है इसके ऊपर अपने हक के लिए खड़े होना है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, शर्म करो हया करो, शर्म करो हया करो। मेरी बहू चतराल से है, तो ये तो हमारे लिए अपना घर है, लेकिन जो हमने आज रास्ते में लोगों का जो जोश देखा है और जो उन्होंने कहा है कि हमने अब इमरान खान के लिए हर कोशिश करनी है, अब वक्त आ गया है कि हमने आराम से बैठना नहीं है। सारों ने मिल के, पाकिस्तानियों ने मिल के, आप कश्मीरियों को देखें, कश्मीरी जाकर बैठ गए अपने हक के लिए। इमरान खान ने हर पाकिस्तानी को कहा है कि आज अगर आप नहीं खड़े होगे अपने हक के लिए, आपका ख्याल है मैं बचा हुआ, कोई नहीं बचेगा इनके जुल्म से, इनकी नाइंसाफी से कोई नहीं बचेगा। सिर्फ इमरान खान नहीं है, थोड़े से लोग नहीं है, कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वक्त आ गया, जो इमरान खान ने कहा है कि बच्चों आप लोगों का मुस्तकबिल है, हमारा नहीं है, आपने अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। आज बारी नहीं आएगी। सहाफियों को एक दफा हमने कहा था जब अरशद शरीफ का शहादत हुई है कि उसने स्टैंड लिया, आप उसके लिए एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए सारे चैनल छोड़ के इकट्ठे बैठ जाओ, सारे चैनल्स बंद हो जाएंगे। नहीं बैठे, उन्होंने एक एक करके, हर उनकी बारी आई है, हर एक की बारी आ गई, सबको उन्होंने एक एक करके फारिग कर दिया। इसी तरह अगर आप लोगों का ख्याल है कि हम बच जाएंगे, आप नहीं बचेंगे। हर पाकिस्तानी अगर कबूल करेगा जुल्म को, तो जुल्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर इमरान खान के लिए हम नहीं खड़े होंगे, उन्होंने 8 महीने के लिए उनको जालिमों ने कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अब हमें, हमारी फैमिली को, आप लोगों को ये कबूल नहीं होना चाहिए। जब 85% लोगों की आवाज आप बंद करने की कोशिश करें, कि इमरान खान की आवाज नहीं बंद करें या आपकी आवाज बंद करें, आपकी आवाज को बंद करना चाहते हैं, आप वो चाहते नहीं कि आपके लिए कोई आवाज उठाए। आज अगर इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, वो अपने लिए नहीं बैठे, वो कल निकल सकते हैं। अगर वो ये अहद करें, इनको वादा करें, आप लोगों की आवाज नहीं बनेंगे। वो जेल में इससे बैठे हुए क्योंकि वो आप लोगों की आवाज हैं। अगर आज वो ये कुर्बानी अपने मुल्क के लिए दे सकते हैं, आप अपने लिए ये कुर्बानी दे सकते हो कि नहीं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इमरान खान के लिए भी ना दो, आज आप अपने लिए कुर्बानी दो, इंशाल्लाह, मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दो। इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपने इंशाल्लाह मुत्तहिदों ने, सब पाकिस्तानियों ने, और जल्द आपने हमने MNAs, MPs, आपको पता है कि जेल में भी है चतराली साहब, बिल्कुल 10 साल की कैद है, उनके लिए खड़े हो। जो लोग कैद में है सबके लिए खड़े हो, लेकिन आपने मुत्तहिद होना है, इकट्ठे होना है। हर पाकिस्तानी, आज अगर यहाँ 2 लाख बंदा सड़क पे हो जाए और इन तक पहुंच जाएगा, ये डरपोक लोग, बुज़दिल लोग, चोर, जिन्होंने इमरान खान का और आप लोगों का मिलकर वोट भी चोरी किया है, इन्होंने तो अगला जहाज पकड़ के भाग जाना है। आप, इसलिए आपने, इनके डरते बड़े लोग हैं, ये कत्ल शतल नहीं करने के काबिल, ये आपको डराते हैं कि हम मार देंगे। आप ये कौन होते हैं जुल्म करने वाले? देखें, अगर मार देते हैं ना इस वक्त, हमें अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे, लेकिन अपने मुल्क के लिए जान देनी होगी। ये क्या तरीका कार है कि आप बच के नहीं निकलोगे? कुर्बानी अपने मुल्क के लिए देनी पड़ती है। आपकी माँ की तरह है ये मुल्क, आपका फर्ज है इसके लिए खड़े होना। ये सारा कुछ मादनियात भी चोरी कर रहे हैं, आपका सारा कुछ चोरी करके लेके जा रहे हैं आपके पास से, तो ये आपका हक है इसके ऊपर अपने हक के लिए खड़े होना है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे
شرم کرو حیا کرو